سے مجھ کو واعظ بتا، کس سے مانگے بھلا مصطفیٰ کے سوا؟ تو ہی ایمان سے مجھ کو واعظ بتا، کس سے مانگے بھلا مصطفیٰ کے سوا؟ انبیاء بھی پکاریں گے محشر کے دن، مصطفیٰ چاہیے مصطفیٰ چاہیے۔ انبیاء بھی پکاریں گے محشر کے دن، مصطفیٰ چاہیے مصطفیٰ چاہیے۔ میرے محبوب عالم کے حاجت روا، کون جانے کہ رتبہ ہے کتنا تیرا؟ میرے محبوب عالم کے حاجت روا، کون جانے کہ رتبہ ہے کتنا تیرا؟ چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا، رب عالم کو تیری رجا چاہیے۔ چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا، رب عالم کو تیری رجا چاہیے۔ اللہم صلی والے نگاہ کرم ہو اگر، پھر دوا چاہیے نہ شفا چاہیے۔ کملی والے نگاہ کرم ہو اگر، پھر دوا چاہیے نہ شفا چاہیے۔ کملی والے نگاہ کرم ہو اگر، پھر دوا چاہیے نہ شفا چاہیے۔ میں مریض محبت ہوں، مجھ کو تو بس ایک نظر یا حبیب خدا چاہیے۔ میں مریض محبت ہوں، مجھ کو تو بس ایک نظر یا حبیب خدا چاہیے۔ اب تو نظر رحمت میرے مصطفیٰ، آخری وقت ہے تیرے بیمار کا۔ اب تو نظر رحمت میرے مصطفیٰ، آخری وقت ہے تیرے بیمار کا۔ کچھ بھی اس کے سوا میں نہیں مانگتا، تیرے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ اب کچھ بھی اس کے سوا میں نہیں مانگتا، تیرے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ تو ہی ایمان سے مجھ کو واعظ بتا، کس سے مانگے بھلا مصطفیٰ کے سوا؟ تو ہی ایمان سے مجھ کو واعظ بتا، کس سے مانگے بھلا مصطفیٰ کے سوا؟ انبیاء بھی پکاریں گے محشر کے دن، مصطفیٰ چاہیے مصطفیٰ چاہیے۔ انبیاء بھی پکاریں گے محشر کے دن، مصطفیٰ چاہیے مصطفیٰ چاہیے۔ میرے محبوب عالم کے حاجت روا، کون جانے کہ رتبہ ہے کتنا تیرا؟ میرے محبوب عالم کے حاجت روا، کون جانے کہ رتبہ ہے کتنا تیرا؟ چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا، رب عالم کو تیری رجا چاہیے۔ چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا، رب عالم کو تیری رجا چاہیے۔ اللہم یاد آئی ہے اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے۔ یاد آئی ہے اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے۔ یاد
پر میری بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے میری بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا بات جب حق و باطل کی آئی بات جب حق و باطل کی آئی کربلا کا خیال آ گیا ہے میری بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے یوں تو مریم بھی ہے ہاجرہ بھی نیک خاتون ہے آسیہ بھی نیک خاتون ہے آسیہ بھی بات جب آ گئی ہے حیا کی بات جب آ گئی ہے حیا کی فاطمہ کا خیال آ گیا ہے میری بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے اللہم সকলে তাকবীর দেন নারায়ে তাকবীর আরো জোরে নারায়ে তাকবীর চুপ করেন তো আপনারা যারা পেছনে আছেন তাকবীর দেন তো নারায়ে তাকবীর ওরা খেয়ালে পেছনের মানুষ তাকবীর দেন নারায়ে তাকবীর মসজিদের মানুষ তাকবীর দেন তো দেখি নারায়ে তাকবীর সবাই একসাথে তাকবীর দেন নারায়ে তাকবীর আপনাদের কি রোজা লেগে গেছে রোজা আপনারা বলেন রোজা লেগে বলে আরে খিদে লেগে গেছে বলা যায় তাই রোজা লেগেছে নাকি হ্যাঁ নারায়ে তাকবীর হিজবুল্লাহ আলে সুন্নাতুল জামাত নারায়ে তাকবীর নারায়ে মুস্তাফা মারহাবা মারহাবা নারায়ে মুস্তাফা নারায়ে মুস্তাফা নারায়ে মুস্তাফা নারায়ে তাকবীর দুরূদ শরীফ আল্লাহুম্মা ইলতিজা है या नबी ए आपके सरकार में ইলতিজা মানে আরজু তামান্না যে হুজুর আপনার দরবারে আমার আরজু আপনার মদিনায় একবার আমাকে ডেকে নেন আসে না নেই আপনাদের আরজু হ্যাঁ আল্লাহ সকলকে হুজুর পাকের দরবারে নিয়ে যান ইলতিজা है या नबी ए आपकी सरकार में हमको भी बुलवाइए अपनी सखी दरबार में या नबी 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 हम पे भी चश्मे करम सदका नवासों का हुजूर हम पे भी चश्मे करम सदका नवासों का हुजूर आपके लुत्फो करम की धूम है संसार में आपके लुत्फो करम की धूम है संसार में या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी सहरे तैबा में रख
رکھے ہیں جب سے آقا نے قدم سحرے طیبہ میں رکھے ہیں جب سے آقا نے قدم جھومتے پھرتے ہیں عاشق کوچہ و بازار میں جھومتے پھرتے ہیں عاشق کوچہ و بازار میں یا نبی 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 ہے وہی راتیں کی باتیں جن میں ہو سرکار کی ہے وہی راتیں کی باتیں جن میں ہو سرکار کی دن وہی دن ہے جو گزرے مصطفیٰ کے پیار میں دن وہی دن ہے جو گزرے مصطفیٰ کے پیار میں یا نبی 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 زندگی صدقہ ہے محبوب خدا کے نام کا زندگی صدقہ ہے محبوب خدا کے نام کا زندگی اچھی ہے گر گزرے خیال یار میں زندگی اچھی ہے گر گزرے خیال یار میں یا نبی 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 کچھ نیازی کو بھی اپنے عشق کی خیرات دے کچھ نیازی کو بھی اپنی عشق کی خیرات دے ہاتھ پھیلائے ہیں میں نے بھی سخی دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں میں نے بھی سخی دربار میں یا نبی 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 আল্লাহর কসম আপনার ইয়া নবী আমার এত ভালো লাগছে ওই বাচ্চাটাকে দেখে আমার বেশি কলজে ভরে যাচ্ছে এই যে তার নাম কি জায়েদ ভাই জায়েদকে দেখে আমার কলজে ভরে ওই এরকম ভাবে বুকের মধ্যে মাচ্চার ইয়া নবী আল্লাহ পাক সব রাসূলের পাগল করে দেন তার সঙ্গে আপনাদের সাথকাতে আল্লাহ আমাকেও যেন হুজুর পাকের পাগল বানান সকল আল্লাহুম্মা আমিন ইয়া নবী 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 আল্লাহুম্মা কমলি ওয়ালে নিগাহে করম হো अगर फिर दवा चाहिए ना शिफा चाहिए कमली वाले निगाहे करम हो अगर फिर दवा चाहिए ना शिफा चाहिए कमली वाले निगाहे करम हो अगर फिर दवा चाहिए ना शिफा चाहिए मैं मरीजे मोहब्बत हूँ मुझको तो बस एक नजर या हबीबे खुदा चाहिए मैं मरीजे मोहब्बत हूँ मुझको तो बस एक नजर या हबीबे खुदा चाहिए अब तो नजर रहमत मेरे मुस्तफा आखिरी वक्त है तेरे बीमार का अब तो नजर रहमत मेरे मुस्तफा आखिरी वक्त है तेरे बीमार का कुछ भी इसके सिवा मैं नहीं मांगता
تیرے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، کچھ بھی اس کے سوا میں نہیں مانگتا، تیرے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ تو ہی ایمان سے مجھ کو عائج بتا، کس سے مانگے بھلا مصطفیٰ کے سوا، تو ہی ایمان سے مجھ کو عائج بتا، کس سے مانگے بھلا مصطفیٰ کے سوا۔ انبیاء بھی پکاریں گے محشر کے دن، مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ انبیاء بھی پکاریں گے محشر کے دن، مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ میرے محبوب عالم کے حاجت روا، کون جانے کہ رتبہ ہے کتنا تیرا، میرے محبوب عالم کے حاجت روا، کون جانے کہ رتبہ ہے کتنا تیرا۔ چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا، رب عالم کو تیری رضا چاہیے۔ چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا، رب عالم کو تیری رضا چاہیے۔ تلخی حسر کیا ہم کو در پائے گی، خود ہی قدموں میں جنت چلی آئے گی۔ تلخی حسر کیا ہم کو در پائے گی، خود ہی قدموں میں جنت چلی آئے گی۔ بات بگڑی ہوئی سب کی بن جائے گی، بس تیرے نام کا آسرا چاہیے۔ بات بگڑی ہوئی سب کی بن جائے گی، بس تیرے نام کا آسرا چاہیے۔ موت کچھ بھی نہیں، موت سے کیوں ڈرو، ایک جا کیا فدا لاکھ جانے کرو۔ موت کچھ بھی نہیں، موت سے کیوں ڈرو، ایک جا کیا فدا لاکھ جانے کرو۔ روز مر کر جیوں، روز جی کر مروں، پر مدینے میں شائم کا جا چاہیے۔ روز مر کر جیوں، روز جی کر مروں، پر مدینے میں شائم کا جا چاہیے۔ کملی والے نگاہ کرم ہو اگر، پھر دوا چاہیے نہ شفا چاہیے۔ کملی والے نگاہ کرم ہو اگر، پھر دوا چاہیے نہ شفا چاہیے۔ کملی والے نگاہ کرم ہو اگر، پھر دوا چاہیے نہ شفا چاہیے۔ میں مریض محبت ہوں، مجھ کو تو بس ایک نظر یا حبیب خدا چاہیے۔ اللہم শুধু মূর্খই বলে, কি বলে মুসলমানকে? মূর্খ বলে। হযরত ইমামে আজম আবু হানিফার নাম শুনেছেন আপনারা? আমাদের ইমামে আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ। সেই জামানায় খ্রিস্টানদের রাহেব খ্রিস্টানদের মৌলানা, সেই জামানার এক বাদশা ছিল, মুসলমান বাদশা। মুসলমান বাদশার কাছে গিয়ে সে বলতে আরম্ভ করেছে যে মুসলমানরা সব মূর্খ, মুসলমান মূর্খ। এখনো বলে, কেন বলবে না? কি বলবো, আল্লাহ মাফ করুন, আপনারা বিরক্ত হচ্ছেন কি? একটা কথা বার, এই বদমাইশগুলো যদি বলে, এই নালায়েক নাদান আহমকগুলো যদি বলে নবী পাকই লেখাপড়া জানে না, এটা তো বলবে নবীর উম্মতরা সব মূর্খই বলবে। তো কথা ঠিক না বেঠিক বলবে? হ্যাঁ, এই কদিন আগে সিপিএম এর একটা লোক বললো না নবী পাক নিরক্ষর বললো না, কি নাম বলেন নাই? হ্যাঁ শোনেন না কি নাম? তন্ময় ঘোষ। ও এক শয়তান, ওই শয়তান বলেছে। যাই হোক, যে নবী পাককে বলেছে ও এক শয়তান, ওর দোষ আছে, ও তো বলবেই। যদি মুসলমানরাই বলে, হুজুররাই যদি বলে, হ্যাঁ আল্লাহ মাফ করে। তো রাহেব বলল যে মুসলমান সব মূর্খ।
তখন বাদশা গায়ে লেলিয়েছে, কি বলছিস, আমিও মুসলমান, আমাকে মূর্খ বলছিস? বলে যদি মূর্খ না হয়, যদি শিক্ষিত হয়, তাহলে আমার 3টে প্রশ্নের উত্তর দাও, 3টে প্রশ্নের উত্তর দাও। তখন বললেন যে কি প্রশ্ন? বলে 1 নম্বর প্রশ্ন, প্রথমেই বললেন 1 নম্বর প্রশ্ন, আল্লাহ কোন দিকে চেয়ে আছে? কি আল্লাহ কোন দিকে চেয়ে আছে? এ তো সব মুলি সাহেব ফেল, সব মুলি সাহেব ফেল। বলে এই কোনো প্রশ্ন আছে, উড়ে দিচ্ছে। বলে উড়ালে হবে না, আমাকে বুঝাতে হবে। বলে আর, বলে আল্লাহ যে এক, আল্লাহর আগে আল্লাহর পরে, আল্লাহর আগে কি আছে? যে কোনো জিনিস আগে একটা আছে না নেই? আল্লাহর আগে কি আছে? এ উড়িয়ে দিল মুলি সাহেবরা, সব রাজার সামনে যে সব মৌলানারা বসেছে, বড় বড় আলেম মুসলমানদের। বলে আমি বলেছি তো মুসলমান মূর্খ। সে রাহেব যুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। 3য় নম্বর বলছে যে আল্লাহ পাক এখন কি করছে? 3টে প্রশ্ন, খুব কঠিন কঠিন প্রশ্ন। আর জি মুলি সাহেবকে বলে, সে মুলি সাহেবই উড়িয়ে দেয়, জবাব দিতে পারে না। বলে ধর এসব বেতুকি প্রশ্ন, আপনাকে যদি বলে কি বলবেন আপনি? বেতুকি প্রশ্ন, এ প্রশ্নের উত্তর নেই, যাও। তখন রাহেব বলছে এরকম উড়িয়ে দিলে হবে না, আমাকে জবাব দিতে হবে, পার্টিকুলার আমাকে জবাব দিতে হবে। একটু গাড়িগুলোকে সাইড দিয়ে দেন। দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা আলে। कमली वाले निगाहे करम हो अगर, फिर दवा चाहिए ना सिफा चाहिए। कमली वाले निगाहे करम हो अगर, फिर दवा चाहिए ना सिफा चाहिए। कमली वाले निगाहे करम हो अगर, फिर दवा चाहिए ना सिफा चाहिए। मैं मरीजे मुहब्बत हूँ, मुझको तो बस एक नजर या हबीबे खुदा चाहिए। मैं मरीजे मुहब्बत हूँ, मुझको तो बस एक नजर या हबीबे खुदा चाहिए। अब तो नजर रहमत मेरे मुस्तफा, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का। अब तो नजर रहमत मेरे मुस्तफा, आखिरी वक्त है तेरे बीमार का। कुछ भी इसके सिवा मैं नहीं मांगता, तेरे दामन की ठंडी हवा चाहिए। अब कुछ भी इसके सिवा मैं नहीं मांगता, तेरे दामन की ठंडी हवा चाहिए। तू ही ईमान से मुझको वाइज बता, किससे मांगे भला मुस्तफा के सिवा। तू ही ईमान से मुझको वाइज बता, किससे मांगे भला मुस्तफा के सिवा। अंबिया भी पुकारेंगे महशर के दिन, मुस्तफा चाहिए, मुस्तफा चाहिए। अंबिया भी पुकारेंगे महशर के दिन, मुस्तफा चाहिए, मुस्तफा चाहिए। मेरे महबूब आलम के हाजत रवा, कौन जाने कि रुतबा है कितना तेरा। मेरे महबूब आलम के हाजत रवा, कौन जाने कि रुतबा है कितना तेरा। चाहते हैं दो आलम खुदा की रजा, रब्बे आलम को तेरी रजा चाहिए। चाहते हैं दो आलम खुदा की रजा,
रब्बे आलम को तेरी रजा चाहिए अल्लाहुम्मा। प्यारे हाजिरीन मजलिस, আল্লাহ পাক নিয়ে এসে হাজির দুই এক কথা আল্লাহ পাক বলাচ্ছেন, বলছি আল্লাহ কবুল করেন সকল আল্লাহুম্মা আমিন। আর একটু জোরে বল আল্লাহ। আপনাদের কি ঠান্ডা লাগছে নাকি? জোরে তাকবীর দেন, নারে তাকবীর। কি গুই গুই করছেন, জোরে বলেন না, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, জোরে নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। মাশাআল্লাহ, আল্লাহ কবুল করেন। দু এক কথা বলছি, শোনেন, আমল করবেন, হুজুর পাকের পাগল হয়ে যান, দিওয়ানা হয়ে যান, হুজুরের আশেক হয়ে যান, বলেন ইনশাআল্লাহ। কিছু তো নেই, কিছু তো নেই, আবার যেটা আছে তার গ্যারান্টি নেই। এমনি তো ফাঁকা, দাড়ি নেই, ফাঁকা, কিন্তু যার দাড়ি আছে তার আবার গ্যারান্টি নেই। কি গ্যারান্টি? কবুল হয়েছে কি গ্যারান্টি আছে? হ্যাঁ মুসলমান, হুজুর পাকের কবুলিয়াতের ব্যাপারে সন্দেহ করলে কাফের হয়ে যাবে। হুজুরকে আল্লাহ কবুল করে নিয়েছে, যারা হবে না সুবহানাল্লাহ। মুসলমান, তা বলে আমি দাড়ি থেকে সরাচ্ছি, নামাজ রোজা থেকে সরাচ্ছি নি। হ্যাঁ, নবীকে চিনতে পারলেই তো করবে। নবীকে যদি চিনতে না পারে কি করে করবে? হ্যাঁ, নবীকে চিনতে পেরেছে আবু বকর সিদ্দিক, করেছে। আবার নবীকে চিনতে পারেনি আব্দুল্লাহ বিন উবাই ইবনে সালুল, সব করেছে। এদিকে নামাজ, এদিকে নামাজ, এদিকে রোজা, এদিকে রোজা, এদিকে হজ, এদিকে হজ, এদিকে যাকাত, এদিকে যাকাত, এদিকে তাকওয়া, এদিকে তাকওয়া, এদিকে পাগড়ি, এদিকে পাগড়ি, এদিকে নামাজ, সব এক। একজন জাহান্নামার সবচেয়ে নিচেই যাবে, আর একজন জান্নাতে সবচেয়ে আলা পাবে। আবু বকর সিদ্দিক জান্নাতে সবচেয়ে আলা দরজা পাবে, হুজুর পাকের সঙ্গী সাথী হয়ে থাকবে। আর আব্দুল্লাহ বিন উবাই ইবনে সালুল জাহান্নামের সবচেয়ে নিচেই যাবে, মুনাফিকের ঠিকানা কাফেরের থেকেও নিচেই। কিন্তু দুজনেরই নামাজ রোজা। এ কেন গুমরা হলো আর ইনি কেন আফজাল হলো? কারণ এ সব করেছে, দিলে রাসূলুল্লাহ রাখেনে, জাহান্নামী হয়ে মরেছে। আবু বকর সিদ্দিকের দিলে রাসূলুল্লাহ আছে, তাই বাদাল আম্বিয়া খায়রুল বাশার করে স্বয়ং আল্লাহ জিবরাইল দিয়ে সালাম পাঠিয়েছে। আজকে যারা হবে না সুবহানাল্লাহ। তাই বুঝাচ্ছি, বোঝেন, আমল করবেন, বলেন ইনশাআল্লাহ। কোন মোল্লা মৌলবী, কোন পীর সাহেব পীরজাদার পাল্লায় পড়ে নবীর সাথে বিয়াদবি করবেন না। পীর তখনই পীর থাকবে, পীরজাদা ততক্ষণ পর্যন্ত পীরজাদা থাকবে যতক্ষণ রাসূলুল্লাহর গোলাম থাকবে। নবীর সাথে বিয়াদবি থুতু ফেলবো না তার দিকে। কথা ঠিক না বেঠিক বলেন? হ্যাঁ, আমর ইবনে সাদের নাম শুনেছেন আপনারা? সাদ ইবনে মুআযের নাম শুনেছেন আপনারা? জোরে বলেন। সাদ ইবনে মুআযের নাম শুনেছেন? যার জানাজার নামাজ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ পড়েছেন। 7 তবক আসমানের দরজা খুলে গিয়েছিল, 70,000 মালাইকা ফেরেশতা তিনার জানাজায় শামিল হয়েছিল একবার। জোরে বলেন। তিনার বেটা আমর ইবনে সাদ, যে কারবালায় হুসাইন হুজুরের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি জুলুম করেছে। আমর ইবনে সাদ ছিল, হুর ইবনে এজিদ ছিল, হুর বিন এজিদ ছিল, আর একটা নাম বলেন না, কারবালা আরেকজন নাম জানেন না আপনারা? আমার খেয়াল পড়ছে না, যিনি গলায় ছুরি চালিয়েছিল, বলেন না? হ্যাঁ, সীমার ছিল। সাহাবার বেটা, সাহাবা হুজুরের সম্পর্কে আমাদের জান সাহাবা, ইনি হুজুরের বিরুদ্ধে আমাদেরও বিরুদ্ধে। কথা ঠিক না বেঠিক বলে? আমিরে মুয়াবিয়ার সঙ্গে হুজুর পাকের মহব্বত, আমরা আমিরে মুয়াবিয়ার সঙ্গে মহব্বত রাখবো। এজিদ নবীর দুশমন ছিল, নবীর সাহাবা, নবীর আওলাদের দুশমন। এজিদ আমাদেরও দুশমন। কথা ঠিক না বেঠিক বলে? হ্যাঁ, ওরম যে নবীর মহব্বত রাখবে তাদের সঙ্গে মহব্বত রাখবেন, যে মহব্বত নবীর সাথে নয় তাদের সঙ্গে কোনো মহব্বত, কোনো সম্পর্ক রাখবেন না। বলেন ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। খুব সাবধান। আপনি মনে করেন না আপনাকে আল্লাহ খোলা ছেড়ে রেখে দিয়েছে? সিসি ক্যামেরা আছে, লুঙ্গি কেমন করে পরবেন? আরে বলো, সিসি ক্যামেরা লাগানো আছে, ওখানে বসে পেশাব করবে? বলেন না। হ্যাঁ, সব আল্লাহ দেখছেন, মাথায় সবসময় রাখবেন। সিসি ক্যামেরা সবসময় চালু আছে, সব রেকর্ড হচ্ছে, কিয়ামতে সব দেখানো হবে। অতএব তোমার আলোচনা, তোমার কথাবার্তা সব আল্লাহ দেখছেন। হুজুর পাকের মহব্বত, ভালোবাসা রাখবেন, আদব, তাজিম, সম্মান রাখবেন। বলেন ইনশাআল্লাহ।
যে কথা বলছিলাম, হুজুর পাককে এরা নিরক্ষর বলে, নাউজুবিল্লাহ। হুজুর পাককে এরা, এই মুলি সাহেবরা যাদের ইজ্জত রাসূলুল্লাহ বলেছে সেরা নবীদের ওয়ারিস, তাদের ব্যাপারে এরা বলে হুজুর পাকের ব্যাপারে, তারা হুজুর পাকের ব্যাপারে বলে হুজুর নিরক্ষর, আলিফ বে পড়ার জ্ঞান ছিল না। নাউজুবিল্লাহ বলেন। বাপজান শুনছেন? কথা শোনেন, শুনছেন আপনারা? তো আমাদের এমনিতে ছাপ আছে, আমাদের ঘর মূর্খ হলে মুসলমান মূর্খ, এরা শিক্ষার দিকে পিছিয়ে, এরা মূর্খ বলে না, বলে না? এ প্রথম থেকে গোড়া থেকে হয়ে এসছে। তখন ওই রাহেব, খ্রিস্টানের পাদ্রী রাহেব মৌলানা, সে বলছে যে মুসলমান যদি তোমরা সত্যিকারের জ্ঞানী হও, খ্রিস্টানরা আল্লাহ মানে আমরাও আল্লাহ, আমরাও আল্লাহ মানি, তারাও আল্লাহকে আল্লাহ বলে। তারা বলছে, প্রশ্ন করছে, বলো আল্লাহ কোন দিকে চেয়ে আছে? আল্লাহ এক, আল্লাহর আগে কি আছে? আল্লাহর আগে কি আছে? আল্লাহ কোন দিকে চেয়ে আছে? আর আল্লাহ এখন কি করছে? এর উত্তর দিতে পারে না। উত্তর যারা দিচ্ছে হুরিয়ে উত্তর দিচ্ছে, কোনো যুক্তি নয়। মুসলমান যত মাওলানারা সব হুরিয়ে উত্তর দিচ্ছে। তখন একজন খবর দিল যে আমরা একটা খবর জানি যে এমন অমুক জায়গায়, বাগদাদের অমুক জায়গায় একটা বাচ্চা আছে, বড় এলেম, বড় এলেম, সে কিন্তু উত্তর দিতে পারবে। খুঁজে 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 সেই বাচ্চার কাছে গেলেন। বাচ্চাকে, হে বাচ্চা আমাদের ইমাম, ইমামে আজম হানিফা, একবার জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। মুসলমানের ছেলেরাও, এর নবীর উম্মত উম্মতিরা, ওই সময়তে আর ইমামে আজম আবু হানিফা হুজুরের কাছে যা হলো, ইমামে আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কাছে যে ইমামে আজম তখন বাচ্চা, বয়স কম, বালক, ওই সময়তে তিনাকে বলা হলো, এই ব্যাপার আপনাকে যেতে হবে, এই ব্যাপার আপনাকে যেতে হবে, আপনাকে রাজার তরফ থেকে খবর দেওয়া হয়েছে, আপনাকে রাজার তরফ থেকে খবর দেওয়া হয়েছে, যেতে হবে। ওই সময়তে হুজুর বলেন, দাঁড়াও, আমি আমার আম্মা জানের কাছে একবার পারমিশনটা নিয়ে নেই। ইমামে আজম আবু হানিফা আম্মা জানের কাছে চলে গেলেন। আম্মা জানের কাছে গিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন, আম্মা জান, খ্রিস্টানদের পাদ্রী সে মুসলমানদের উপরে ইলজাম লাগিয়েছে, আল্লাহর ব্যাপারে প্রশ্ন করেছে, রাজার তরফ থেকে আমাকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে, আমাকে জবাব দেওয়ার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। ওই সময়তে মাঝি বলতে আরম্ভ করে দিলেন, যাও বাবা যাও, আমি আম্মা জান তোমার জন্য দোয়া করছি, আল্লাহ যেন তোমাকে কামিয়াবি দান করে দেয়। ইমামে আজম চলে এসেছে। আর যাওয়ার আগে উনি বললেন যে আমি যাচ্ছি, তুমি রাজাকে খবর দাও, একটা ডিবেটের ময়দান তৈরি করতে বলো, একটা অনুষ্ঠান মানে একটা সমাবেশ করতে বলো, যত বেশি পারো মানুষকে ইনভাইট করতে বলো। ইমামে আজম বললেন, বাচ্চা, যত বেশি পারো মানুষকে ইনভাইট করতে বলো, হাজার হাজার লাখ লাখ রাজার তরফ থেকে খবর, মানুষ জড়া হয়েছে। আর বললেন যে ওখানে একটা চেয়ার রাখবে। কটা চেয়ার? একটা। আর মাঝখান থেকে, ওই মানুষদের মাঝখান থেকে একটা রাস্তা রাখবেন, আর ওই চেয়ারে রাজা পর্যন্ত বসবে না, রাজাও নিচেই বসে থাকবে। ইমামে আজম তখন তো তিনি ওলি হয়ে গেছেন, মাথা বুঝতে, তিনি আলেম, বললাম না হাক্কানি আলেম, ওরাসাতুল আম্বিয়া। দেখেন ওরাসাতুল আম্বিয়া। মুসলমানের ছেলেরা, এর নবীর উম্মত উম্মতিরা সবাই নিচেই বসে আছে, রাজা বাদশা সবাই নিচেই বসে আছে। ওই চেয়ারে কে বসে আছে? ওই চেয়ারে পাদ্রী তো জিতে গেছে প্রথমবারে, পাদ্রী বসে আছে, পাদ্রী বসে আছে, লাখ লাখ মানুষের ভিড়। মাঝখান থেকে কে আসবে, কে আসবে? সবাই বলছে আসছে, তোমার জবাব দেওয়ার মতন আসছে। এমত অবস্থাতে ওই যে মানুষের ভিড় ছিল, মাঝখান থেকে রাস্তা, ওই রাস্তাতে বালক বাচ্চা ইমামে আজম আবু হানিফা হেঁটে হেঁটে আসছে। পাদ্রী দেখে হাসতে আরম্ভ করে দিয়েছে, বলে এ আমার জবাব দেবে, এ বাচ্চা আমার জবাব দেবে। বলা সঙ্গে সঙ্গে আর বলে, হ্যাঁ এই বাচ্চাই তোমার জন্য যথেষ্ট। ইমামে আজম আবু হানিফা আস্তে আস্তে গেলেন, এসে বলতে আরম্ভ করলেন, কে প্রশ্ন করতে চায়, কে প্রশ্ন করতে চায়, কে জিজ্ঞাসা করতে চায়, কে প্রশ্ন করতে চায়? পাদ্রী বলে আমি, বলে আমি, বলে তুই প্রশ্ন করতে চাও, বলো বলো। প্রশ্নকারী উঁচুতে বসে থাকে না জবাব দেনেওয়ালা উঁচুতে বসে থাকে? বলে প্রশ্নকারী নিচেই থাকে, জবাব দেনেওয়ালা উঁচুতে বসে থাকে। ওই ইমামে আজম বলে, তার
তাহলে এক্ষুনি জায়গা ছেড়ে দাও, আমাকে উঁচুতে বসতে দাও, আমাকে উঁচুতে বসতে দাও, নিচেই নেমে যাও। বলার সাথে সাথে পাদ্রী ভয় খেয়ে নিচেই নেমে গেল। ইমামে আজম আবু হানিফা চেয়ারে বসলেন। চেয়ারে বসে বললেন, বলো বলো কি কি খবর, তুমি কি জিজ্ঞাসা করতে চাও? ওই সময়তে বলে, বলে যেরকম আল্লাহ এক, তার প্রমাণ কি? আল্লাহর আগে কি আছে? বলার সাথে সাথে ওই সময়তে পাদ্রীকে বলে, তাড়াতাড়ি গোনো, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। বলে একের আগে কি আছে? বলে একের আগে তো কিছু নয়। ইমামে আজম বলে, যেমন একের আগে কিছু নয়, আমার আল্লাহর আগে কিছু নয়। জবাব দিলেন, জবাব দিলেন, জবাব দিলেন। জবাব দিয়ে বললেন, একের আগেও কিছু নেই। আর হুজুর আগেই বলেছিলেন যে একটা মোমবাতি রাখবে, মোমবাতি। হুজুর বললেন, আর কি প্রশ্ন? বলে আল্লাহ কোন দিকে চেয়ে আছে? হুজুর বলে, মোমবাতি জ্বালাও। যখনই মোমবাতি জ্বালিয়েছে, পাদ্রীকে বলে, বলো এই মোমবাতি কোন দিকে চেয়ে আছে, কোন দিকে আলো পড়ছে? বলে মোমবাতি আলো সব জায়গায়। বলে আমার আল্লাহ সব জায়গায় দেখছে, আমার আল্লাহ সব জায়গায় দেখছে। বলে আর কি প্রশ্ন? বলে আল্লাহ এখন কি করছে? বলে বুঝতে পারছো নি, আল্লাহ তোর মতন জানোয়ারকে নিচেই নামিয়ে আমার মতন বাচ্চাকে চেয়ারে বসাচ্ছে। একবার জোরে বলেন সুবহান। হ্যাঁ, এ হচ্ছে ইমামে আজমের জ্ঞান। জোরে বলেন সুবহান। হ্যাঁ, তাহলে আমার হুজুর পাকের, আমার হুজুর পাকের এ বদমাইশরা হুজুর পাকের দিকে, কাফেররা, কাফেররা নয় গো, কোন হিন্দু খ্রিস্টান ইহুদি নয়, মুসলমানরা বলে নবী পাক নিরক্ষর। বাংলাদেশের লোক বলেছে, বাংলাদেশের মাওলানা বলেছে, আমাদের ফুরফুরার কিছু জানোয়ার বলেছে, এই পাকিস্তানের কিছু শয়তান বলেছে। হ্যাঁ, বিভিন্ন জায়গায় আছে, বিভিন্ন জায়গায় আছে। হ্যাঁ, এই হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলে নিরক্ষর। মুসলমানের ছেলেরা, এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, প্রতিটা নবীর আমার আল্লাহ একটা স্পেশালিটি দিয়েছে। ইউসুফ আলাইহিস সালামের স্পেশালিটি ছিল, দাউদ আলাইহিস সালামের স্পেশালিটি ছিল, মুসা আলাইহিস সালামের স্পেশালিটি ছিল, নূহ আলাইহিস সালামের স্পেশালিটি ছিল, ইদ্রিস আলাইহিস সালামের স্পেশালিটি ছিল, হুদ আলাইহিস সালামের স্পেশালিটি ছিল, হযরত সীস আলাইহিস সালামের স্পেশালিটি ছিল। এ নবীর উম্মত উম্মতিরা, সব নবীর এক একটা স্পেশালিটি ছিল। ইউসুফ আলাইহিস সালামের স্পেশালিটি কি ছিল? আল্লাহ ইউসুফ আলাইহিস সালামকে এতটা সুন্দর করেছিলেন, ইউসুফ আলাইহিস সালামকে এতটা সুন্দর করেছিলেন, তার চেহারা, ইউসুফ আলাইহিস সালামের চেহারা মিশরের মেয়েরা দেখে আগুল কেটে ফেলেছিল, আগুল কেটে ফেলেছিল। জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমাদের কি কষ্ট হয় না? সামান্য ইনজেকশন দিলে, সামান্য ভ্যাকসিন দিলে কত কষ্ট হয়। আগুল কেটে আলাদা হয়ে গেল, মানুষ বুঝতে পারছে না, মানুষ বুঝতে পারছে না। ওই সময় বলে, এত সুন্দর চেহারা কখন আগুল কেটে গেছে আমরা বুঝতে পারি না। ইউসুফ আলাইহিস সালামের সৌন্দর্য স্পেশালিটি, দাউদ আলাইহিস সালামের সৌন্দর্য, আমার আল্লাহ কণ্ঠ দিয়েছিলেন, কণ্ঠ এত সুন্দর জাবুরের তেলাওয়াত করতেন, হাওয়া দাঁড়িয়ে যেত, পাখি গাছে বসে যেত, আর মাছগুলো জমিনে ঠেলে উঠে যেত। আমার আল্লাহ দাউদ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ এত সুন্দর কণ্ঠ দিয়েছিলেন। আর হযরতে সুলাইমান আলাইহিস সালামকে আমার আল্লাহ পাক কি দিয়েছিলেন? সুলাইমান আলাইহিস সালামকে আমার আল্লাহ রাজত্ব দিয়েছিলেন। সুলাইমান আলাইহিস সালামের রাজত্ব এত বড় রাজত্ব, পৃথিবীর যত বাদশা আছে, পৃথিবীর যত বাদশা আছে মানুষের উপরে রাজত্ব করে। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী আছে, সারা পৃথিবীর প্রধানমন্ত্রীরা মানুষের উপরে জোর দেখায়, কুকুরের উপরে জোর চলে না, হাওয়ার উপরে জোর চলে না, আর জেনের উপরে জোর চলে না, মাছি মশা মাছির উপরে জোর চলে না। হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক এমন বাদশা দিয়েছিলেন, হাওয়া তিনার কথাই চলতো, জিন তিনার কথাই চলতো, আর পিঁপড়েরাও তিনার গোলামি করত। আমার আল্লাহ পাক তিনাকে এমন রাজত্ব দিয়েছিলেন। তাহলে ইউসুফ আলাইহিস সালামের সৌন্দর্য, দাউদ আলাইহিস সালামের কণ্ঠ, সুলাইমান আলাইহিস সালামের রাজত্ব, আমার নবীর স্পেশালিটি কি ছিল? খবর নিয়ে দেখে যান। আমার নবীর স্পেশালিটি, আমার আল্লাহ পাক ইলমকে দান করেছিলেন। হুজুরের স্পেশালিটি হচ্ছে ইলম। সৌন্দর্য কমে যায়, সৌন্দর্য কমে যায়, গলার সুর নষ্ট হয়ে যায়, রাজত্ব শেষ। সুলাইমান আলাইহিস সালামের রাজত্ব আছে, রাজত্ব শেষ হয়ে যায়, কিন্তু ইলম কোনোদিন শেষ হয় না, যত দিন যায় তত বাড়তে থাকে। জোরে বলেন।
আজকে যারা হবে না সুবহানাল্লাহ। হুজুরের স্পেশালিটি এলেম, আর সেই হুজুরকে বলছে এলেম নেই, সেই হুজুরকে বলছে আলিফ বে নেই, আলিফ বে জানে না। হ্যাঁ, সেই হুজুর পাককে বলে আলিফ বে জানে না, সেই হুজুর পাককে বলে নিরক্ষর। তোদের পিসাব করি তোদের চেহারায়, তোদের মুখে থুতু ফেলি আমার হুজুরের সামনে এরম ভাবে তোদের বিয়াদবিমূলক কথাতে, কথা ঠিক না বে ঠিক বলেন? হ্যাঁ, হুজুর পাকের এলেম কেমন ছিল? 6 বছর বয়স। হুজুরের মুবারক বয়স ক বছর? 6 বছর মুবারক বয়স। আম্মা হালিমা হুজুরের তত্ত্বাবধানে আছেন। আমি ওই জায়গায় ঘুরে এসেছি, ওই জায়গায় ঘুরে এসেছি যেখানে হুজুরের প্রথম সিনা চাক হয়েছিল। আমি ওখানে সেজদা দিয়ে এসেছি, নামাজ পড়ে এসেছি, আল্লাহ পড়িয়েছেন। 6 বছর বয়স। হুজুরকে সাইডে নিয়ে যাওয়া হলো, হযরত জিয়া সালাম নিয়ে গেলেন, নিয়ে হুজুরের সিনা ছিঁড়ে ফেললেন, হুজুরের মুবারক সিনা ফেরে ফেললেন, সিনা চাক হয়ে গেল, আর খুলে দেওয়া হলো। দুধমা হালিমার ছেলে দুধ ভাই দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে মাকে বলে, মাজি তাড়াতাড়ি আসেন, তোমার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কি করছে দেখবে আসো। মাজি ছুটে ছুটে আসেন, আমার হ্যাঁ আব্দুল্লাহ, আমার আব্দুল্লাহর বেটা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাড়াতাড়ি ছুটে এসে দেখে হুজুর পাক বসে আছে। এরা এত নিষ্ঠুর, এরা এত নিকৃষ্ট, জঘন্য। হুজুরের এই প্রথম সিনাচাকে কি বলে জানেন? বলে হুজুরের ভিতরে যত ময়লা ছিল বের করা হয়েছে। নাউজুবিল্লাহ বলেন। বলে যত গুনাহ ছিল, যত ময়লা ছিল বের করা হয়েছে। আপনারা বলেন 6 বছর আমাদের বাচ্চার গুনাহ শুরু হয়? আরে 6 বছর আমাদের ঘরের ছেলেগুলোর কি গুনাহ শুরু হয়? এরা হুজুরের পাকের ব্যাপারে এরম ভাবে বলে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিনা চাক হলো, আম্মাজান ছুটে এসে বুকের মধ্যে জড়িয়ে বলে, বেটা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে, বেটা কি হয়েছে তোমার? হুজুর বলে, কিচ্ছুই হয়নি আম্মা, আপনি ভয় খান না। বলে কি হয়েছে? বলে আম্মা হয়েছে একটা কি, আগে আসমানের দিকে তাকালে শুধু আসমান দেখতে পেতাম, এখন আসমানের দিকে তাকালে আরশে আজিমও দেখতে পাই। উপর দিকে তাকালে পরিষ্কার সব দেখতে পাচ্ছি, একবার জোরে বলে। আর হুজুর 6 বছর বয়সে এলেন, হুজুরের জ্ঞান দেখেন 6 বছর বয়সে। হুজুর বলে আগে জমিনের দিকে তাকালে জমিন দেখতে পেতাম, এখন জমিনের দিকে তাকাচ্ছি। জমিনের নিচে সমুদ্রের তলায় বড় বড় আগুনগুলো, অগ্নিয়গিরিগুলোকেও দেখতে পাচ্ছি, একবার জোরে বলেন। 1400 বছর আগে মানুষের তাসাব্বুরেও ছিল না। হুজুর পাক তখন বলেছেন সমুদ্রের ভিতরে আগুন জ্বলছে, সমুদ্রের ভিতরে আগুন জ্বলছে। হুজুরের গেলেন সেই 6 বছরের হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন। 6 বছরে বলেন বলেন 6 বছর বয়সে আকা মাওলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এলেন। হুজুর 6 বছর বয়সে বলছেন সমুদ্রের তলায় আগুন জ্বলছে। এখন মডার্ন সায়েন্স এখন বলছে প্রতিটা সমুদ্রের তলায় আগুন জ্বলছে। কারো তাসাব্বুরে আসবে সমুদ্রের তলায় আগুন? হ্যাঁ, যদি আগুন না থাকতো সমুদ্রের পানি জমে যেত। দেশ থেকে দেশান্তর, দিক থেকে দিগন্তর লোক যে ছুটে ছুটে ব্যবসা করছে, যত ট্রেড হয়, যত ব্যবসা হয় কোথায়? সমুদ্র পথে। বড় বড় যত ব্যবসা এ মাথা থেকে সে মাথা সব সমুদ্র পথে। এই যে ব্যবসা হচ্ছে, মানুষ ছুটছে সমুদ্রের তলায় আগুন। ইউটিউব খুলে দেখেন, মাঝে মাঝে ভিডিও আসে, সমুদ্রের ভিতর তো অগ্নি লাভা বেরোচ্ছে, আছে না নেই? জোরে বলেন। পানির ভিতরে আগুন। হুজুর পাক 6 বছর বয়সে বলে দিয়েছেন, একবার জোরে বলেন। আজ জোরে হবে না সুবহানাল্লাহ।